Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. एकदम renowned personality when it comes to the field of differently abled and their issues. So welcome to Sikkim Chronicles. Thank you so much, madam. So, sir is Dr. M.B. Chetri. And before we begin, I would like to ask you, तपाईको यति धेरै सर्भिस तपाईले दिइसक्नु भएको छ है र how do you define the word differently able? Who is the differently able according to you? Well, differently able, there is two ways of defining it. Medically, if we say, then it has each type of disability has its own definition, and there are 21 types of different types of disabilities, person with disabilities, as per the Disability Act 2016. But if you define it socially, then disability is an integral part of the human life cycle and also the integral part of the society. This disability was there, it is there, and it is going to be there till this society exists, irrespective of caste, creed, religion, and socio-economic background. So one has to understand is an integral part, and we have to live with it. We have to grow in inclusive society. So I would also like to ask, what are the medical rights of a differently able person, and do you think they're aware of the rights they have? Well, the Disability Act 2016 has well-defined act, and then there is under this act there is a certain provisions and policies, and then there's rules, and then each state they follow and their rules for person with disabilities. But I would say some of them are now getting aware of their right, but I would say majority of them have no idea. Even in the government officials working in other departments do not have ideas about what is Disability Act and the rights of a person with disability. So the unawareness तपाईले भनेको जस्तै डिपार्टमेन्ट अफिसियल्सहरुलाई पनि अनि ले पर्सनहरुमा पनि छन त छ नि कहीं कतै गएर एक्सेप्टेन्स चाहिँ कति छ जस्तो लाग्छ हाम्रो समाजमा उनीहरुको प्रति? Well, the acceptance in Sikkim particularly, my experience in Sikkim in disability is a little more than 2 years. What I have seen is disabled are there in the society, in the family, but they are there. They have been accepted, but not empowered. What is needed today is the empowerment. Disabled are there, and they have a hidden potential that has to be explored and support, and they can do. And this, the concept, that understanding is not much gone through. So government institutions भयो है स्कुलहरु भयो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु भयो कतिको डिफरेन्टली एबल फ्रेन्डली छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यहाँ अहिले हाम्रो यो सोशल जस्टिस एन्ड वेलफेयर डिपार्टमेन्टले एउटा हाम्रो इन्जिनियरिङ सेक्सन नै छ विच इज लुकिङ आफ्टर दिस एक्सेसिबिलिटी क्याम्पेन 2015 को जुन चाहिँ द भेरी एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो इज लन्च बाई द आवर अनरेबल प्राइम मिनिस्टर र यहाँ पनि त्यसको प्रोजेक्ट चल्दैछ र अहिले 35 बिल्डिङ्सलाई आइडेन्टिफाई भएको छ र आउट अफ 35 almost 50% of buildings has become disable friendly, but in some other buildings is still the work is going on, and some few buildings are not yet started. But now all these line department we are coordinating with them, and then we are trying to create awareness, and this is a very serious issue and one has to follow seriously. So इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरुमा मेनली स्कुल्सहरुतिर है बिकज द्याट्स द प्लेस जहाँ चाहिँ धेरै लामो बस्नुपर्छ नि लाइक मोर देन 6-7 आवर्स नि है त्यहाँ चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरियाहरू के रहनुपर्ने त? त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी के हो भने फर्स्ट फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल फर अ व्हील चेयर युजरलाई हो त्यो जुन चाहिँ गाइडलाइन छ हार्मोनाइज गाइडलाइन भन्छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको जुन चाहिँ गाइडलाइन इज अ भेरी कम्प्रिहेन्सिभ गाइडलाइन त्यसलाई फलो गर्नु छ प्लस त्यसमा
कम्प्रिहेन्सिभ जुन चाहिँ गाइडलाइनलाई फलो गरेर एक त ऱ्याम्प बनाउनु पर्ने हो, ह्यान्ड ड्रिल कहाँ लगाउनु पर्ने हो, त्यहाँदेखि एक्सेस टु द गेटिङ इन्टु द बिल्डिङ अर स्कुल अर वर्क प्लेस, द्याट्स फर्स्ट स्टेप. एन्ड देन त्यहाँ साइनेजहरू हुनुपर्छ. त्यहाँदेखि त्यो जुन चाहिँ ऱ्याम्पहरू बनिएको छ त्यसलाई जुन चाहिँ 1:12 को रेसियोलाई मेन्टेन गरेर त्यो गाइडलाइनलाई सिरियसली फलो गरेर गर्नुपर्छ. अन्त प्ले ग्राउन्डमा भयो, त्यहाँदेखि गोइङ टु वान रुम टु अनदर, त्यहाँदेखि गोइङ टु द टोइलेटमा खालि त्यो एक्सेसिबिलिटी भएर मात्रै भएन, त्यसमा पानीको प्रोभिजन हुनु पऱ्यो. जुन चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटिज छ त्यसमा डिजेबल फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो. एन्ड यो चाहिँ भयो इन्फ्रास्ट्रक्चर. अपार्ट फ्रम द्याट, the disabled friendly environment is very important in terms of communication, in terms of social emotional, in terms of somebody who is already there as a role model. So that has to be well displayed, and then whoever visitor comes, they have to be briefed about the disability and their rights. And then if it is a institution with the children, then children have a special right along with the Disability Act. Child protection policy has to be in place. सो यदि है कुनै व्यक्तिले डिफ्रेन्टली एबलहरूलाई मक गरे अथवा इन्सल्ट गरे, टन्ट गरे पनि उहाँलाई के कस्तो कारबाही हुनेछ? त्यसलाई कानुनी कारबाही हुनसक्छ, किनभनेदेखि यो चाहिँ जुन चाहिँ डिसेबिलिटी एक्टको प्रावधान छ र कसैले पनि इल ट्रिट गर्यो या त त्यसलाई ह्युमिलिएट गर्यो भनेदेखि इज अ भायोलेसन अफ ह्युमन राइट्स. त्यसमा चाहिँ लिगल एक्सन हुन्छ. हाम्रो लिगल एक्सन हुनेमा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा यो लिगल सेल छ. एन्ड यहाँ इस्ट डिस्ट्रिक्टमा गान्तोकमा इभन हाइकोर्टले सुपरभाइज गर्छ. तपाईँ जोइन्ट कमिसनर पनि हुनुहुन्छ नै, र सिक्किमको सन्दर्भमा कतिजना जति डिफ्रेन्टली एबल स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ? अहिले यहाँ जुन चाहिँ अथेन्टिक डेमोग्राफिक डेटा त यस्ता छैन भन्दा पनि हुन्छ, तर जुन चाहिँ 2011 को जुन चाहिँ सेन्सस सर्वे रिपोर्ट थियो त्यो रिपोर्टको अनुसार चाहिँ सिक्किममा 18,187 डिजेबल पपुलेसन छ अल टुगेदर. बट माइन इट, यो चाहिँ 2011 हो. बाई देन गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अन्ली 8 प्रकारको डिजेबलहरूलाई मात्रै आइडेन्टिफाई गरेर रिकग्नाइज गरेको थियो. वेयरएज अहिले 2016 मा चाहिँ यो डिजेबिलिटी टाइप्स चाहिँ बढेर 21 टाइप्स भएको छ. र अहिले हाम्रो सिक्किममा जुन चाहिँ मेन स्ट्रिम स्कुलमा इनरोल भएको नानीहरू चाहिँ अबाउट मोर देन 1000 छ. अन्त त्यहाँ हाम्रोमा स्पेसल स्कुल छ, एउटा स्यारीमा छ, अप्पर स्यारीमा स्पेसल स्कुल फर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटिज भनेर. यसमा मेनली इन्टेलेक्चुअल डिसेबल नानीहरू छन्, त्यसमा होस्टेल फेसिलिटिज पनि छ. अर्को एउटा चाहिँ स्पिच एन्ड हियरिङ इम्पेयर भएको नानीहरूलाई एउटा स्पेसल स्कुल छ, यो चाहिँ शिक्षामा. एन्ड एउटा अर्को स्कुल छ जुन चाहिँ भिजुअली इम्पेयर भएकोलाई नानीहरूलाई चाहिँ विथ होस्टेल फेसिलिटिज नाम्ची बुमटारमा छ. र यो नानीहरू चाहिँ त्यो भिजुअली इम्पेयर नानीहरू त्यहाँ प्राइमरी एजुकेसन भइसकेपछि तिनीहरूलाई फर्दर स्टडिजको लागि त्यहीँकै मेन स्ट्रिम स्कुलमा इन्टिग्रेट गरिन्छ. र मेन स्ट्रिममा जब जान्छ है स्कुल्सहरूतिर के इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तै स्पेसल उहाँलाई फर्निचरहरू भयो, जस्तै टिचिङ लर्निङ मटेरियल है हालैमा स्यारीमा उहाँहरूलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई वितरण गरेको थियो नि, त्यस्तो खालको अझै के इनिसिएटिभ अझै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? फर्स्ट अफ अल त जब यो डिजेबल नानीहरू स्कुलमा आउँछ तिनीहरूलाई फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले डिटेल एसेसमेन्ट गर्नुको जरुरी छ. युजिङ द स्ट्रक्चर फर्मेट covering all developmental area. When I say a developmental area means starting from फिजिकलमा जस्तै हुन्छ ग्रस मोटर भयो, फाइन मोटर भयो, हो, त्यहाँदेखि ह्यान्ड फङ्सन भयो, यो भयो. त्यहाँदेखि फङ्सनलमा जस्तै टोइलेटमा टोइलेट ट्रेन छ कि छैन, कतिजना नानीहरू त्यहाँदेखि ल्याङ्ग्वेज एन्ड कम्युनिकेसनमा, सोसियल इमोसनलमा, अन्त त्यहाँदेखि कग्नेटिभ लेभल उनको चाहिँ अल एरियालाई कभर गरेर डिटेल एसेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो. त्यो डिटेल एसेसमेन्टको जुन चाहिँ फाइन्डिङ हुन्छ त्यसमाथि बेस गरेर यिनीहरूलाई प्रोग्राम
प्रायोरिटी निड एरियामा प्रोग्राम तयारी गर्नुपर्छ बाई द प्रोफेसनली क्वालिफाइड डिसेबिलिटी फिल्डमा प्रोफेसनली क्वालिफाइड पर्सनलले चाहिँ अर्थात् प्रोफेसनल्सहरूले चाहिँ यो प्रोग्राम तयारी गर्नुपर्छ र त्यो प्रोग्राममा स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो एन्ड देन विथ द टाइम बााउन्ड अचिभेबल डुएबल प्रोग्रामलाई लिएर काम गरेर त्यसलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो एभ्री 3 मन्थ्सलाई रिभ्यू गर्यो र त्यो अचिभ भयो भनेदेखि नेक्स्ट टार्गेट सेट गर्नु पर्यो अचिभ भएन भनेदेखि जस्टिफाई गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो द फ्याक्टर्स वाइ इज नट बिन अचिभ एन्ड हाउ इट क्यान बी रेक्टिफाइड एन्ड अचिभ त्यसरी हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर प्रोग्राम लिएर काम गर्नुपर्छ र जुन यो इन्डस स्टार्स लिमिटेडले है जुन स्कलरसिप दिएको छ कलेज गोइङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई जो डिफ्रेन्टली एबल क्याटेगोरीमा आउँछ है यस खालके कार्यहरू कतिको बढावा दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो त एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट हो जुन चाहिँ इन्डस जुन चाहिँ यो स्कलरसिप प्रोजेक्ट यो चाहिँ शिशु सारथी गुवाहाटी एउटा एनजिओ हो जुन एनजिओसित म धेरै दिन अगाडिदेखि नै एसोसिएटेड थिएँ एन्ड इट्स अ भेरी क्लोज टु माई हार्ट आज हामीले 2 जना रिसोर्स पर्सन उहाँबाट आउनुभएको रहेछ अन्त लास्ट इयर जब यहाँ यो प्रोजेक्टको लागि बात भएको थियो मसित त्यहाँदेखि मैले 2टा एनजिओको नाम रिफर गरेको थिएँ एउटा यो सिक्किम दिव्याङ्गजन सहायता समिति अर्को चाहिँ यो कल्पतरु प्रतिष्ठान भन्ने तर कल्पतरु प्रतिष्ठानले जुन चाहिँ अहिले त्यो लेभलमा अझै पुग्न सकेको नहुनको कारणले गर्दा उहाँहरूले सिक्किम यो संस्थालाई चुज गर्नुभयो र अलरेडी उहाँहरूले 7 जना यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई जसकोमा चाहिँ डिसेबिलिटी छ उहाँहरूलाई स्कलरसिप दिएर उहाँले स्टडी गर्नु हुँदै रहेछ अन्त फ्युचरमा अझै उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने उहाँले भन्नुभएको छ एन्ड यो एकदमै सपोर्टिभ हो यस्तो हायर स्टडिजको लागि पनि हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टको पनि छ 5% एन्ड अबभ रिजर्भेसन तर अझै वी निड मेनी मोर सपोर्ट लाइक दिस सो अन्तमा तपाईँको के अपिल अथवा के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ यो मेरो मेसेज चाहिँ म अगेन रिपिट गर्न चाहन्छु डिसेबिलिटी चाहिँ यो एउटा हाम्रो इन्टिग्रेटेड यो प्रब्लम हो यो अभिन्न अङ्ग हो समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो यसमा सबैले हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ वी अल मस्ट कम फरवर्ड एन्ड वर्क टुवर्ड्स द इन्क्लुसिभ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बाई डुइङ द्याट वी आर नट डुइङ एनी फेभर टु एनी वान बट वी विल कन्ट्रिब्युटिङ समथिङ फर आवर सेल्फ इन फ्युचर